Majlis yang berusaha Tuan Guru Besar Cikgu Azmir bin Abu Hassan, guru-guru penolong kanan, seterusnya guru-guru sekalian. InsyaAllah pagi ini kita akan sama-sama mentadabur sedikit lebih kurang 30 ayat dalam surah Al-Kahfi. Jadi kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita akan baca surah Kahfi. Kita akan mulakan pada ayat 75. Harap semua bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تعرض في العين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب
تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم بجمالك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباتنا في سلامة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, saya serahkan kepada Ustaz Rizman kembali. Dipersilakan. Jazakallah khairan jazak. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Khairul Azno bin Anwar di atas pimpinan bacaan surah Al-Kahfi dan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis kita teruskan dengan sesi tazkirah. Sesi tazkirah kita pada pagi ini insya-Allah. Tazkirah pagi ini akan disampaikan oleh Ustazah Munirah binti Azhari dengan tajuk tazkirah beliau, kelebihan membaca surah Al-Mulk. Kelebihan mengamalkan surah Al-Mulk. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Muhammad Azmir bin Abu Hassan, Guru Besar SK Alai, Barisan Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Alai serta guru-guru serta rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini dengan ringkasnya saya akan menyampaikan sedikit ilmu ataupun sedikit tazkirah untuk
untuk panduan kita semua yang bertajuk kelebihan dan kelebihan jika kita mengamalkan surah Al-Mulk dalam kehidupan seharian kita. Ustaz Rizman boleh buka slide. Sekejap, saya dah tekan tadi. Slide seterusnya Ustaz. Seperti diketahui semua ketahui surah Al-Mulk ini adalah surah yang di mana ayatnya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhir. Hingga akhirnya ya, kita baca dia mengandungi 30 ayat. Okay. Pengenalan kepada surah Al-Mulk ini. Surah Al-Mulk ini merupakan surah yang ke-67 di dalam Al-Quran. Ia juga dikenali dengan nama Al-Tabarak. Tabarak ni maksudnya maksudnya maha suci. Maha suci hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah ini juga tergolong dalam surah Al-Makkiyah yang terdiri sebanyak 30 ayat. Di sini ingin saya perkatakan sedikit sedikit ilmu tentang kelebihan jika kita mengamalkan surah Al-Mulk ini di dalam kehidupan seharian kita ketika kita hidup di dunia. Surah Al-Mulk ini sebenarnya mempunyai banyak kelebihan. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan kepada kita tentang kelebihan surah Al-Mulk. Ada riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahawa baginda pernah menyebut, iaitu baginda Rasulullah SAW pernah menyebut, inna surah fil Quran salasuna ayah syafa'a li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakallazi biyadihil mulk. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam Al-Quran ini ada satu surah. Surah yang mana surah itu mengandungi 30 ayat. Dan apakah kelebihan yang terdapat dalam surah yang diperkatakan oleh baginda ini? Lantas Nabi meneruskan kata-katanya dengan syafa'ah li sahibiha hatta ghufira lahu. Iaitu yang mana antara kelebihan yang diceritakan di dalam surah ini ialah di dalam surah yang mempunyai 30 ayat ini, kata Nabi, ia akan memberi syafaat. Ia akan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan dosa-dosanya. Surah yang dimasukkan itu ialah surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk. Maksudnya di sini ialah kelebihan utama yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, jika kita mengamalkan terutamanya kepada pembaca-pembaca surah Al-Mulk, surah ini akan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti dan ketika di akhirat nanti. Itu yang ditegaskan kepada Nabi, memberi syafaat. Surah ini jika kita mengamalkan dan membacanya, dia akan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan mereka nanti. Itu yang pertama, isi tazkirah saya yang pertama. Seterusnya, kelebihan jika kita mengamalkan surah Al-Mulk ini, surah ini juga menjadi pembela kepada orang yang membacanya di akhirat sehingga pembacanya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi, suratun minal Quran ma hiya illa salasuna ayah qasamat an sahibaha hatta adhalathu jannah wa ya tabarak. Ada surah dari Al-Quran, ia tidak terdiri kecuali daripada 30 ayat tersebut dapat membela pemiliknya, iaitu orang-orang yang membacanya sehingga memasukkannya syurga, iaitu surah Tabarak. Tabarakallazi biyadihil mulk. Baginda SAW berkata bahawa Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada seorang lelaki,
Abdul Abbas ini berkata kepada seorang lelaki, adakah kamu ingin aku hadiahkan atau kamu beri, adakah kamu ingin aku hadiahkan kepadamu sebuah hadis yang mana di dalamnya mempunyai perkataan yang akan mengembirakan hatimu, yang akan mengembirakanmu. Lantas berkata pemuda itu, semestinya dan beritahulah kepadaku apakah perkataan yang akan mengembirakan aku itu. Lantas Ibnu Abbas berkata kepada pemuda tersebut, kamu bacalah tabarakallazi biadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Ini yang dimasukkan surah Al-Mulk menjadi pembela di akhirat. Kemudian berkata lagi Ibnu Abbas kepada pemuda tersebut, ajarkanlah surah ini kepada isterimu, anak-anakmu serta jiran tetanggamu. Setelah kamu mempelajari, dan ajarkan pula kepada isteri, anak-anak serta jiran tetanggamu. Ini adalah penyelamat dan pembela bagi kamu di akhirat nanti. Sini Ibnu Abbas menegaskan bahawa surah ini akan menjadi pembela dan mempertahankan pembacanya pada hari kiamat nanti, di mana ketika mana mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membacanya, apabila tiba hari akhirat nanti, surah ini boleh menjadi pembela kepada kita. Bila berhadapan dengan Allah, bila kita mengamalkan surah ini, salah satunya syafaat dia akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang kedua jika mengamalkan surah Al-Mulk. Kelebihan yang ketiga di sini ingin saya perkatakan ialah terdapat hadis yang menyatakan kelebihan iaitu surah ini, salah satu kelebihannya ialah menjadi penyelamat daripada azab kubur. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Lalu didapati di dalamnya ada seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Lantas beliau menemui Nabi dan Nabi SAW lalu berkata, inni darabtu ala qabr wa ana la ahsibu annahu qabr fa iza fihi insanan yakra'u suratu tabarakal mulk hatta khatamaha faqala sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihu min azabil qabr. Maksud Nabi SAW di sini ialah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah. Ini yang diperkatakan, yang disampaikan oleh lelaki yang menggali tanah, tanpa disedari itu adalah tanah kubur. Aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku mendapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, surah tersebut adalah surah Al-Mulk ini adalah salah satu surah penegah, surah penyelamat dan akan menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Hadis Tirmizi. Maksudnya di sini, dengan membaca dan mengamalkan surah Al-Mulk ini, ia akan menyelamatkan dan dia akan menyelamatkan kita daripada siksaan kubur. Syafaatnya, kelebihannya akan menyelamatkan kita daripada siksaan kubur, dan surah ini juga akan memohon kepada Tuhan agar menyelamatkan pembacanya daripada neraka dan azab siksaan kubur. Berkata Ibnu Abbas ada berkata, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut, lau ji'tu annaha fil qab kulli insani min ummah. Maksud Nabi, aku amat-amat berharap, iaitu Nabi amat-amat berharap. Apakah harapan yang diperkatakan Nabi ini? Yang diharapkan Nabi ini ialah maksudnya Nabi SAW berharap agar ia ini ialah surah Al-Mulk ini. Surah Al-Mulk ini berada dalam hati setiap insan, di kalangan umatku. Itu Nabi menggalakkan kita, Nabi mengharapkan kita supaya surah Al-Mulk ini sentiasa kita baca dan sentiasa kita amalkan di dalam hati dan sentiasa berada di dalam hati kita. Maksudnya di sini Rasulullah SAW berkata bahawa hati kita akan menjadi beriman sekiranya kita mempelajari
dan membaca surah ini dengan penuh istiqamah. Maknanya Rasulullah sangat mengharapkan kita sebagai umat Islam ini mengamalkan surah ini, mengamalkan dan membacanya secara istiqamah dalam kehidupan seharian kita. Kerana kelebihan-kelebihan membacanya akan dilihat, akan dipaparkan apabila tiba suatu masanya nanti. Sekarang sekarang kita hanya perlu beramal dengan surah ini dan ganjarannya akan diberikan di kemudian nanti. Okey, beralih kepada isi tazkirah saya yang terakhir pada hari ini, yang keempat, iaitu kelebihan surah ini, kelebihan surah Al-Mulk ini, ia menjadi amalan Nabi SAW setiap malam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahawa sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW tidak akan tidur selagi tidak membaca tabarakallazi biyadil mulk dan alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzil ialah surah As-Sajdah. Tabarakallazi biyadil mulk, surah Al-Mulk. Daripada Jabir, beliau berkata, hadis yang berkenaan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u alam tanzilu. Alam tanzilu ialah surah As-Sajdah. Wa tabarakallazi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Sesungguhnya Nabi SAW tidak akan tidur sehingga beliau membaca surah Alif Lam Mim Tanzil dan tabarakallazi biyadihil mulk. Okay, ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW ini baginda memang baginda akan mengamalkan. Hadis tersebut menyatakan bahawa memang baginda akan membaca surah Al-Mulk ini sebelum baginda tidur, dan satu lagi surah iaitu Alif Lam Mim Tanzil. Tanzil ialah surah As-Sajdah. Di sini kita disarankan untuk membaca surah ini sebelum tidur, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah lakukan itu akan menjadi ikutan kita, dan itu juga adalah salah satu sunnah Rasulullah. Kita ni sentiasa diajarkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sekiranya kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita telah mengikuti sunnah-sunnahnya. Maksudnya jika kita melakukan apa yang Rasulullah lakukan, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka sekaligus kita telah mengikuti segala sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Banyak lagi kelebihan-kelebihan daripada surah Al-Mulk ini yang sahabat-sahabat semua akan dapat daripada daripada guru-guru yang lain, daripada ceramah-ceramah yang lain. Untuk daripada saya hanya 4 saja kelebihan yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Dan inilah antara antara kemuliaan-kemuliaan dan kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat rasai jika kita membaca dan mengamalkan surah Al-Mulk ini dalam kehidupan seharian kita. Surah ni dia punya ayat sebenarnya setiap ayat itu kalimah dia mudah, dan mudah jika kita mudah disebut, mudah dibaca. Jika kita sentiasa mengamalkan, satu masa kita akan jadi dah terbiasa dan kita akan mudah untuk menghafal surah Al-Mulk ini. Contohnya dalam kereta kita boleh buka, ketika kita duduk buat kerja kita boleh buka surah ni. Jadi kita sentiasa, mulut kita sentiasa mengikut surah ni, dan satu hari nanti kita akan rasakan diri kita telah menghafal surah ini. Dan jika yang menghafal surah ini amatlah besar ganjarannya di akhirat kelak. Ganjarannya memang kita tidak lihat sekarang, tapi pada satu masa nanti kita akan merasai ganjarannya, insya-Allah. Sampai di sini saja tazkirah ringkas saya pada hari ini. Diharapkan dapat menambah ilmu rakan-rakan sekalian, dan jika ada salah maklumat yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon diperbetulkan.
kerana ilmu saya pun tak setinggi dengan rakan-rakan guru yang lain. Harap dimaafkan jika ada salah silap. Semoga ada manfaat yang kita dapat dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan majlis mula kepada Ustaz Ahmad Rizman bin Johan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ucapkan kepada Ustazah Munirah di atas penyampaian tazkirah beliau sebentar tadi. Saya yakin ia memberi manfaat yang sangat besar pada kita semua, utamanya jika kita dapat mengamalkan bacaan surah Al-Mulk, insya-Allah. Maka berakhirlah program pemudayaan Al-Quran kita pada pagi ini. Kita sama-sama tangguhkan majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan Guru Besar. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.